Already BA and BCom College, Sampikanagar, Dharwad. Last class we already discussed about the problems based on capital reduction account. ನೋಡ್ರಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನೇನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹೌದಾ. ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಿಗೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆ್ಯಸ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಹೌದಾ. ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ರಿಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ನಾವು ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಿಗೆ ಏನು ಬಿಡಿಸೋಣ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋಣ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋಣ. ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಈಸ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಆಫ್ ಬ್ರೈಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆಸ್ ಆನ್ 31/3/2011. ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಥರೈಸ್ಡ್ capital of rupees of 10,000 preference shares of rupees 100 each, 10,000 equity shares of rupees 100 each, 10 lakh, 10 lakh, and the subscribed capital or issued capital or paid up capital is 7,500 preference shares of rupees 100 each fully paid up, that is 7,50,000, 5,000 equity shares of rupees 100 each fully paid, 5 lakh, sundry creditors 30,000 and then bank overdraft 20,000, total 13 lakh, and then patents as the cost 8,50,000, leasehold premises 1,30,800, and then plant and machinery 42,200, sundry debtors 76,500, stock in trade 55,000, discount on shares 18,000, profit and loss account 1,15,000, cash in hand 500, preliminary expenses 12,000. To both side total 13 lakh and 13 lakh. A company suffered heavy losses and was not getting well. The following scheme of reconstruction was adopted. The preference shares be reduced to an equal number of fully paid up shares of rupees 50 each. Face value 100. Face value how much? 100, and then reduced to value 50. ನಾವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಯಾವುದು? ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ಅಮೌಂಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ? 100 - 50 = 50. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಬಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಆ್ಯನ್ ಈಕ್ವಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫುಲ್ಲಿ ಪೇಡ್ ಅಪ್ ಶೇರ್ಸ್ ಆಫ್ rupees 25 each. 100 - 25 ಟೋಟಲ್ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 100 ಅದ ಹೌದಾ. 100 minus reduced to 25 is equal to how much? 75. The amount so available be used to write off rupees 30,800 of the leasehold premises, rupees 15,000 of stock, 20% of plant and machinery and sundry debtors, and the balance available of patents. Journalize the transaction and prepare the balance sheet after the reconstruction has been carried out ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿನೂ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟಿಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಹೌದಾ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆಷ್ಟು? 7,500 ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಆಫ್ rupees 100 each, reduced to rupees 50 each. It means reduced to 50, it is nothing but reduced by rupees how much? 50. 100 minus 50 is equal to how much? 50. 7,500 into 50 is equal to 3,75,000. 3,75,000. Say 5,000 equity shares of rupees 100 each, reduced to rupees 25 each. It means it is reduced by 75 each. 100 minus 25 is equal to how much? 75 each. 5,000 into 75 is equal to 3,75,000. Total 7,50,000 is the total ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಮೌಂಟ್. ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಬ್ರೈಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 3,75,000 and then equity share capital
3,75,000. 2. Capital reduction how much? 7,50,000. 3,75,000 plus 3,75,000 is equal to how much? 7,50,000. Being 7,500 preference shares of rupees 100 each reduced by rupees 50 each, and 5,000 equity shares of rupees 100 each and reduced by rupees 75 per the as per the scheme of reconstruction. As per the scheme of reconstruction. ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟದ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಏನಿರ್ತೈತೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಈ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಹೌದಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಮೌಂಟ್ 7,50,000. ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ 1,15,000. ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ 12,000. ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆನ್ ಶೇರ್ಸ್ 18,000. leasehold premises 30,800. stock 15,000. plant and machinery 20%. 20% of 42,200 is 8,440. 2 debtors 20% of 76,500 is 15,300. total 7,50,000 minus 1,15,000 plus 12,000 plus 1,800, sorry 18,000, 30,800, 15,000, 8,440, 15,300. remaining balance 5,35,460. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಂತ ಹೇಳಿದಾರೆ? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟು. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಮೈನಸ್ ಆಲ್ ದ assets. With the difference amount we have to transfer the patents account. Being the capital reduction amount is utilized to write off the profit and loss account, preliminary expenses, discount on shares, leasehold premises, stock, plant and machinery, debtors. Difference amount we have to transfer the patents account. Write off the above all assets. ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಆಫ್ ಎ ಕಂಪನಿ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಆಫ್ ಎ ಕಂಪನಿ. ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಬಿಫೋರ್ ಏನು ಟೋಟಲ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ ಆ ರೀತಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕಾಲಮ್ಸನ್ನು ಹಾಕಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಹೌದಾ? ಕಾಲಮ್ಸ್. ಈಗ ರಿವೈಸ್ಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ರಿವೈಸ್ಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆಫ್ಟರ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್. ಆಫ್ಟರ್ ಫಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಆಥರೈಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೇನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಾರೆ. ಹೌದಾ? ನಾವು ಆಥರೈಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸನ್ನು ಬರೀಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ರಿವೈಸ್ಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಆಸ್ ಪರ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್, ನೋಟ್ ನಂಬರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರುಪೀಸ್. ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಇಕ್ವಿಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ಇಕ್ವಿಟೀಸ್ and liabilities. In that, first shareholders fund, and then non-current B, non-current liabilities. Third one C, current liabilities. ಹೌದಾ? ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಹೆಡಿಂಗ್ಸನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೋತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಟೋಟಲ್ ಆಫ್ ಎ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೇನ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಅಸೆಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಎರಡು ಟೈಪ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೆ. ಒಂದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಎರಡು ಟೈಪು. ಒಂದು ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ assets. Tangible fixed assets and intangible fixed assets. Second, current asset. ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಬರ್ತಾವೆ ಬರಿತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಟೋಟಲ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮಗೇನು ಸಿಗ್ತೈತಿ, ಟೋಟಲ್ ಬಿ.
ಟೋಟಲ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಟೋಟಲ್ ಬಿ ಎರಡು ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗಿರಬೇಕು ಟ್ಯಾಲಿ. ಆದರೆ ನಮ್ದು ಆನ್ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟು ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಾಂಗ್. ಇದನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಬಿಫೋರ್ ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋಣ, ನೋಟ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೋಟ್ಸ್ ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೆಡಿಂಗ್ ನೋಟ್ಸ್ ಟು ಅ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೆಡಿಂಗ್ ನೋಟ್ಸ್ ಟು ಎ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಬರ್ತದೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಫಂಡ್ ಒಳಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಬರೋದು ಯಾವುದು, ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಒಳಗೆ ಎರಡು ಟೈಪ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಆಥರೈಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಪೇಡ್ ಅಪ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಆಥರೈಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, authorized capitals. Next, subscribed capital. In authorized capital, given the 10,000 preference shares of rupees 100 each, 10,000 equity shares of rupees 100 each, and reduced to 50, reduced to 25. ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ 50 ಕೊಟ್ಟಾರ, ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹೇಳ್ರಿ, 25 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 10,000 ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಆಫ್ rupees 100 each reduced to rupees 50 each. It means 10,000 into 50 is equal to 5 lakh. 10,000 into 50 is equal to 5 lakh. Second, 10,000 equity shares of rupees 100 each reduced to rupees how much, 25 each. 25 each. 10,000 into 25 is equal to 2,50,000. 2,50,000. ನೋಡ್ರಿ, 10,000 ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಆಥರೈಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅನ್ಕಿ ನಾವು ಟೋಟಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಹೌದಾ? ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಥರೈಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. 7,500 ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಆಫ್ rupees 100 each, 5,000 equity shares of rupees 100 each fully paid up. Subscribed capital. First 7,500 preference shares of rupees 100 each reduced to rupees 50 each fully paid. It means 7,500 into 50, how much? 3,75,000. 3,75,000. 7,500 into 50, 3,75,000. And then next 5,000 equity shares of rupees 100 each reduced to rupees 25 each. Reduced to rupees 25 each. 25 into 5,000 is equal to how much? 1,25,000. Total 3,75,000 plus 1,25,000 is equal to how much? 3,75,000 plus 1,25,000 is equal to 5 lakh rupees. Equities and liability. First one, shareholders fund. In that, share capital. Share capital, how much? Note number 1 is equal to 5 lakh rupees. 5 lakh. ನಮಗೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಾಗ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್
ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಗಿವನ್ ದ surplus and reserves amount. I hope you will understood the concept of share capital. Share capital ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಅರ್ಥ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಬಗ್ಗೆನೂ ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಾಗ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಹೌದಾ, ನಿಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಾರ, ಹೌದಾ. ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 2 ಕರೆಂಟ್ liability. Non-current liability nil, current liability note number 2. Second working note, calculation of current liability. ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಕೊಟ್ಟಾರ ಹೇಳ್ರಿ, ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ overdraft. Creditors how much? 30,000 and then bank overdraft 20,000. Creditors 30,000 and then bank overdraft 20,000. Total 50,000 is the calculation of current liability. Current liability ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 50,000. ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 2 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 50,000. ನೋಡಿರಿ, ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಎದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇಲ್ಲ. 5 lakh ಪ್ಲಸ್ 5 lakh ಪ್ಲಸ್ 50,000 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5,50,000. 5 lakh ಪ್ಲಸ್ 50,000 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5,50,000. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಲಯಬಿಲಿಟೀಸನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತೇಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಅಸೆಟ್ ಒಳಗೆ ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ, ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್. ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಒಳಗೆ 2 ಟೈಪು, ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಒಳಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೆ. ಪೇಟೆಂಟ್ಸ್, ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್, ಲೀಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಪ್ರಿಮೈಸಸ್, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಷಿನರಿ, ಡೆಟರ್ಸ್, ಲೀಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಪ್ರಿಮೈಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಷಿನರಿ, ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್, ಡೆಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಾಕ್, current assets, and then discount of shares, profit on loss account, preliminary expenses. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಒಳಗೆ ಪೂರ ಅಮೌಂಟನ್ನ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ವಾಪಸ್ ಆ ಅಮೌಂಟ್ಸ್ನ ಏನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಹೌದಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಟೆಂಟ್ಸ್. ಪೇಟೆಂಟ್ಸ್ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ 8,50,000. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಪೇಟೆಂಟ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಹೌ ಮಚ್, 8,50,000. ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಆಗಿದ್ದ ಅಮೌಂಟ್ ಗೊತ್ತದ, ಹೌದಾ. ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಒಳಗೆ ನಾವು ಅಮೌಂಟನ್ನ ಏನು ಬರ್ದಿರ್ತೀವಿ, ಆ ಅಮೌಂಟ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಆಗಿದೆ. ಸೇಮ್ ಲೀಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಪ್ರಿಮೈಸಸ್ ಹೌ ಮಚ್, 1,30,800. 1,30,800 ಮೈನಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಅಮೌಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ plant and machinery. Plant and machinery how much, 42,200 less return off. Return off ಮಾಡಿದ್ವು ಅಂತಂದ್ರೆ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಒಳಗೆ ನಾವು ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೆಟರ್ಸ್, ಸ್ಯಾಂಡ್ರಿ ಡೆಟರ್ಸ್ 76,500 ಮೈನಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾಕ್. ಸ್ಟಾಕ್ 55,000 less return off. Less return off. Next discount on shares. Discount on shares how much, 18,000 rupees less return off. Next profit and loss account how much, 1,15,000 ಲೆಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಅಮೌಂಟ್. ಕ್ಯಾಶ್ ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ತೊಗೋತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಹೌ ಮಚ್, 12,000 rupees ಲೆಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್. ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಬರೆದಿದ್ವಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ರಿ, ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಒಳಗೆ ನಾವು ಅಮೌಂಟನ್ನು ಏನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಆ ಅಮೌಂಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಪೇಟೆಂಟ್ಸ್.
patents 5,35,460 return of amount. 5,35,460 return of amount. Remaining amount ಎಷ್ಟು ಉಳಿತದ 3,14,500. Remaining amount 3,14,500. Next, leasehold premises. Leasehold premises 30,800. 30,800 return of amount. Remaining amount 1 lakh rupees ಏನಾಯಿತು leasehold premises amount remaining ಉಳಿತು. And then plant and machinery ಎಷ್ಟು 8,440 return of ಎಷ್ಟು 8,440 is equal to 8,440 42,200 minus 8,440 is equal to how much 33,760. And then debtors how much 15,300. Difference amount 61,200 rupees is the debtors amount. 61,200 is the debtors amount. And then stock 55,000 and written down value 15,000. 55 minus 15,000 is equal to 40,000. Next, discount on shares. How much? 18,000. Return of value discount on shares 18,000 rupees. Nil. Next, profit and loss account 1,15,000. Return of amount 1,15,000. 1,15,000 nil. Next, preliminary expenses 12,000 rupees nil. Now, patents is a intangible asset. Patent is the intangible asset. Working note number 3. Working note number 3, intangible asset amount ಎಷ್ಟದ 3,14,500. Working note number 3, 3,14,500. Leasehold premises and plant and machinery 1,33,760. 1,33,760. Intangible fixed asset 1,33,760. Working note number 4. Working note number 4. Leasehold premises and plant and machinery. Debtors stock. Debtors amount 61,200. Debtors 61,200. And then cash. Cash how much? Rupees 500. Cash 500. And then stock amount. Stock amount how much? 40,000 rupees. Stock 40,000 rupees. Now 3,14,500, 1,33,760, 61,200, 500, 40,000. Total 5,50,000. Total 5,50,000. Nori revised balance sheet for internal reconstruction particulars and note number rupees. First, equities and liabilities, assets. ನಾವು ಮೊದಲೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, liabilities assets ಅಂತೇಳಿ ಬರಿತಿದ್ವಿ. ಈಗ equities and liabilities ಇದ್ರೊಳಗೆ 3 ಹೆಡ್ ಬರ್ತಾವ, L1, L2, L3 and then A1 and A2. L1 is nothing but shareholders fund, L2 is nothing but non-current liability and then L3 current liability. ಈಗ A1 non-current assets, A2 current assets. Next, A1 ಒಳಗೆ share capital and reserves and surplus ಬರ್ತೈತಿ. And then non-current liability ಒಳಗೆ current liability and then current liability. Current liability ಒಳಗೆ ಏನೇನು ಬರ್ತಾವೆ? Creditors, bills payable and then ಬ್ಯಾಂಕ್ ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾವೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಇನ್ನು ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಒಳಗೆ ಬರ್ತಾವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಅಸೆಟ್ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್, ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಆಗಬೇಕು ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್.
ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 3 ಪೇಟೆಂಟ್ಸ್, ಗುಡ್ ವಿಲ್, ಕಾಪಿರೈಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾವಲ್ಲೇ ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಷಿನರಿ, ಫರ್ನಿಚರ್, ಫಿಕ್ಚರ್ಸ್, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್, ಮೋಟಾರ್ ಕಾರ, ಹೌದಾ, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇವೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀವಿ ಹೇಳ್ರಿ, ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬರಿತೀವಿ. ಈಗ ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ ನಾವೆಲ್ಲ ಅಸೆಟ್ಸನ್ನ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ರೈಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಅಮೌಂಟನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಹಾಕೋ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ ಅಂತೇಳಿ ಬರ್ತೀವಿ. ಹೌದಾ, ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್. ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್, ಡೇಟರ್ಸ್, ಕ್ಯಾಶ್, ಸ್ಟಾಕ್ ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಾಗ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಈ ಚಾರ್ಟನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೇಳ್ರಿ, ನೋಟ್ಸನ್ನ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ನೋಟ್ಸ್ ಅಥರೈಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎರಡರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಅಥರೈಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 10,000 ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಆಫ್ rupees 100 ಈಚ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಟು ₹50 ಈಚ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರೆ. 10,000 × 50 is equal to how much? 5 lakh. 10,000 × 25 is equal to 2,50,000. ನಾವನ್ಕೆ ಅಥರೈಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ನಾಗ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತದ. ಹೌದಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 7,500 ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ₹100 ಈಚ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಟು ₹50 ಈಚ್ ಫುಲ್ಲಿ ಪೇಡ್ ಅಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರೆ. 3,75,000. 7,500 × 50 how much? 3,75,000. 5,000 equity shares of ₹100 each, rupees reduced to ₹25 each. 5,000 × 25 is equal to ಎಷ್ಟು? 1,25,000. ನಾನು ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಎರಡು ಕೊಟ್ಟಾರ. ಹೌದಾ, ಎರಡನ್ನೂ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ intangible asset working note number 3 calculation of intangible assets. intangible assets ಎಷ್ಟು? 8,50,000 ನೀವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ನಾಗ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಮೈನಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 5,35,460 ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 3,14,500 ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ತೀವಿ. ಹಂಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ tangible asset, leasehold premises minus return of value. leasehold premises ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಾರ? 1,30,800 ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಒಳಗೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ? 30,800. 1,30,800 minus 30,800 is equal to how much? 1,00,000 rupees. Same plant and machinery 42,200 minus 8,440 is equal to 33,760. Total tangible assets 1,00,000 plus 33,760 is equal to 1,33,760. Debtors total amount 76,500. Return of 15,300 minus ಮಾಡಿದ್ದು 61,200 rupees. Stock 55,000 less return of 15,000 minus ಮಾಡಿದ್ರೆ 40,000 rupees. Discount on shares 18,000. Return of value 18,000 nil. Next plant and machinery 1,15,000 minus return of value 1,15,000, it is also nil. Last preliminary expenses 12,000 return of value 12,000 ಏನು ಬಂತಿಲ್ಲ ನಿಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಬಂತು. ನೋಡಿರಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಏನು? ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ. ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ನಾವು ಯಾವ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನಾಗ ನಮಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತೇಳಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಅಮೌಂಟು ಪ್ಲಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೀವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 1 ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್, ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು capital reduction amount, capital reduction account debited to all assets, all given assets. ಯಾವ್ಯಾವ ನಮ್ಗೆ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಾರ ಆ ಅಸೆಟ್ಸನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಾಗಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದೇನು? ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ನೋಟ್ಸನ್ನು ಸಹಿತ ಏನಿಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೋಟ್ಸನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹಾಕಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೇನು ಸಿಗ್ತತಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದು. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ 5,50,000 5,50,000 both side total. I hope you will understood the calculation of preparation of
balance sheet after internal reconstruction. Next class we will discuss about the another problem regarding the preparation of balance sheet. Thank you. Have a nice day.